नवें साल दियां बहुत बहुत मुबारकां। अज आम तौर पर साडे नाल राणा सिद्धू जी जिहड़े कि इस प्रोग्राम नूं होस्ट करते आ, वो किसी वजह करके अज साडे नाल होस्ट नहीं करनगे ते उन्होंने मैनू तकरीबन 3 बजे अज फोन किया तो मैनू कहा कि बलदेव अज तुसीं जाके यह प्रोग्राम होस्ट करो। सो अज अपना होस्ट की जिम्मेवारी मेरे सिर पई आ। सो मैं तुहाडे नाल तकरीबन 1.5 घंटा इस प्रोग्राम दे विच रहूँगा। हमेशा की तरह अज भी साडे नाल प्रोग्राम के विच शामिल होणगे परमिंदर कौर बाल जी जिहड़े कि होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स ने। पहलां भी अपने नाल इस प्रोग्राम के विच शिरकत कर चुके ने, होम्योपैथ डॉक्टर ने, तो वह अपने नाल कई खास विषयों के उत्ते गलबात करांगे क्योंकि अपना प्रोग्राम 1.5 घंटे का, तो असीं चाहांगे कि जिहड़ा भी असीं टॉपिक टच करिए उन्होंने थोड़े जे डिटेल के विच उहदे नाल गल करिए ताकि आपां जिहड़े भी अपने मन के विच विचार हुंदे आ जां जिहड़े मन के विच आपां कोई चीज़ नवीं आ जां जिहड़े मन के विच कोई शंका उसनूं अपने परमिंदर जी अपने नाल गलबात करके ते उन्हां नूं कुछ शंके दूर कर सकते हैं, कुछ अपने जिहड़ी सोच आ उहनूं उच्ची तरह उभार सकते हैं ताकि असीं जिहड़ियां आपां नूं कोई किसी भी किस्म दियां आपां नूं कोई प्रॉब्लम्स हैगियां, कोई इलनेसिस हैगियां, कोई रोग हैगा, उन्हां दे बारे आपां जानकारी हासिल कर सकीए। परमिंदर जी स्टूडियो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल और नवा साल मुबारक जी। अज परमिंदर जी पहली चीज़ जी आप प्रोग्राम तो पहला भी आप डिस्कशन कर रहे थे वो ये सीगी कि कुछ चीज़ा मेरा ख्याल च आप डिस्कशन करने तो पहला ये चीज़ थोड़ी जी क्लीयर कर लीए कि कोई भी बीमारी नूं किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल जिंदगी दे विच आंदी आ उहदे बारे अपने कुछ आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुता सुनिया हुंदा। बिल्कुल उहदे आधार ते अपने अपने दिमाग दे विच कुछ एक्सपीरियंसिस बनाए हुंदे आ। चाहे कोई कार खराब होवे, चाहे बच्चे की कोई प्रॉब्लम्स होवे, चाहे स्कूलों के विच कुछ होया होवे, चाहे अपना किसी बंदे दे नाल अपना कोई तजर्बा खराब होया होवे, उहदे एक्सपीरियंसिस कुछ सुन के ते कुछ अपने नाल जिहड़े हुंदे आपां दिमाग च बिठा लैंदे आ। मेरे ये निजी तजर्बे के विच सोचण च आया कि जदों आपां किसी नूं सलाह दिंदे आ एज ए प्रोफैशनल, क्योंकि मेरा फील्ड सोशल वर्क आ, तुहाडा मैडिसन का फील्ड आ, जदों आपां किसी नूं सलाह दिंदे आ भी तुसीं आए नहीं आए कर लो उहदे नाल तुहानूं कुछ होऊगा, वो इमीजिएटली जिहड़े सुनन वाले आ वो एक लंबा चौड़ा विस्तार नाल अपने जिहड़े उन्हां दे जिहड़े एक्सपीरियंसिस आ वो सामने ले आंदे आ टू दी सच दी एक्सटेंट कि कई वारी आपां नूं ये लगदा भी शायद असीं जिहड़ी इन्हां नूं राय देवांगे इन्हां ने मननी भी नहीं गी ते उहदी नहीं। तुसीं अपने इस तो पहला कि आपां उन्हां विषयां दे उत्ते गल करिए, थोड़ा जिहा इहदे उत्ते बिहेवियर दे उत्ते गल कर लईए ताकि अपने लिसनर्स ये समझ लैण भी किहड़े रीजनस करके असीं डॉक्टरां दीयां गल्लां नहीं मनदे जां प्रोफैशनल्स दीयां, कई वारी तां अकाउंटेंट दीयां गल्लां भी नहीं मनदे। बिल्कुल जी, तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਸਰਟਨ ਫੀਲਡ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋ, दैट्स ऑल यू नीड, यू शुड डू दैट। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं परमिंदर जी मैं अपनी ज़िंदगी च भी नोट किया कि
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਸੀ ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਪੋ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ? ਹਾਈਪੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਰ ਸੈਲਫ ਹਿਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 3 ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੇ ਆ ਗਏ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ T4 ਸਲਿੱਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹਿਚਕਿਚਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ T4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CA ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਂਕ ਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਟਨ ਐਥੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਲਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੈਲਟਸ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਲੇਬਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਾਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ DIN ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਲ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਵੈਕਸੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6 ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5.20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, LDL, HDL ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ। ਹੁਣ LDLs ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। LDLs ਨੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲਸ, ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੰਮਣਾ। ਦੇ ਕਾਜ਼ ਬਲੈਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਆਰਟਰੀਜ਼। ਦੈਨ ਕਮਸ ਦ HDL ਵਿਚ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲਸ। ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਜਾਂ LDL ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਲਿਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਲਿਵਰ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ LDL ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ HDL ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਦ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LDL ਨੂੰ HDL ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ 3 LDL ਹੈ ਬੈਡ, 3 ਚੋਰ ਨੇ, HDL 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਔਰ ਵੀ ਕੁਡ ਸੇ ਕਾਪ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ 8 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ LDL ਸੀਗਾ ਉਹ 5 ਹੈ, HDL 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LDL ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ HDL ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ 5.20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਡ ਵੱਧਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਇਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡਸ, ਘਿਓ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ 80% ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਲਿਵਰ, ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ 80% ਆਫ ਦੈਟ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਮਸ ਇਨ। ਸਿਰਫ 20% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ 80% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ 80% ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਕੁਡ ਬੀ ਮਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਰਗੈਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਐਂਡ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਅਫੈਕਟ देयर ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟ ਅਫੈਕਟਿੰਗ देयर ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲਸ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਲਿਵਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗਸ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ CoQ10, ਉਹਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਲਿਪਿਡ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। CoQ10 ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਜੀ, ਕੈਂਸਰਸ ਸੈਲਸ ਗਰੋਥ ਰੋਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਲਿੰਫੋਮਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ CoQ10 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ CoQ10 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰਸ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਲ ਇਜ਼ 87% ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜੀ। ਸੋ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਕੈਲਟਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ CoQ10 ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗ ਭਾਵ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮਸ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਵਿਦ ਥੀਸ ਸਟੈਟਿਨ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਐਡਲਟਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ 30 ਪਲੱਸ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 30 ਪਲੱਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 1 to 2% ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ 30 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੈ। lot of them are sitting jobs, office jobs ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 20% ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। 20% ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ 80% ਹੈ ਮੈਂ ਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਿਲਰਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਚ ਐਪਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? I would say कि only 1 to 2% people are using that. ਠੀਕ ਹੈ। कि ज़्यादातर people do not even know, जो उन्होंने यही नहीं पता कि मैनू मेरे कोलेस्ट्रॉल वधदे कि घटदे, किहड़े वधदे ते घटदे ते वो टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी है। ठीक है। सो वो अपने आई वुड से कि सिकनेसिस नू सीरियसली लेंदे ही नहीं। जी जी। डॉक्टर ने गोली दे दी और मैं खा रहा वा, पर की मैं उस तो इलावा भी कुछ कर सकदा जिहदे नाल हो सकदा मैनू गोली दी भी जरूरत ना पवे, मैं आई कैन बैटर मेरी हैल्थ होर भी वधिया हो जाए, या उस गोली दे नाल आने वाले की बैड इफेक्ट्स है उन्हां नू नहीं पता। जी। सो बट हाँ जी, जिद्दां तुसीं दस्सिया कि यंगस्टर ने दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, दे ऑलरेडी नो हाउ टू कोप अप विद इट, और उन्हां दे विच सिचुएशनस बहुत घट है, इस करके इट डजंट कम इन टीन एज, इट कम्स आफ्टर 30+ एंड स्पैशली in those fields जिथे sedentary life है, they are cut off from their गुड कोलेस्ट्रॉल ते बैड कोलेस्ट्रॉल बारे गल कीता, इन्हां ने डाइट बारे गल कीता, इन्हां ने जिहड़ियां कन्वेंशनल थैरेपीज़ हैगियां भी अगर तुसीं गोली लैके कोलेस्ट्रॉल घटा दिंदे हो तो उहदा लिवर दे नाल की कॉन्टैक्ट, की आपस विच उहदा की तालमेल आ। फिर इन्हां ने लिवर बारे गलबात कीती सीगी कि लिवर किस तरह ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता तो उन्होंने किस तरीके नाल आपां हेल्दी रखना। तो लिवर बारे आपां थोड़ा जिहा होर चंगी तरह जान लीए भी लिवर की ऑर्गन आ, की करता, इहदियां किहड़ियां इहदे बेनिफिट्स आ, ते ये खराब किवें हो सकदा, ते इहनूं तंदुरुस्त किवें रखिया जा सकदा, इहदे बारे मैं थोड़ा जिहा होर लिवर दे बारे विस्तार नाल करांगा, क्योंकि इहदा डायरैक्ट रिलेशनशिप हाई कोलेस्ट्रॉल नाल आ। सो इस करके मैं चाहांगा कि आपां लिवर दे नाल भी थोड़ा जिहा गलबात जारी रखी। सो परमिंदर जी, लिवर बारे मैनूं दसो, मेरे ख्याल च जिहड़े बंदे शराब पींदे आ उन्हां दा भी लिवर खराब हो जाता? हाँ जी बिल्कुल। तो इहदे बारे थोड़ा जिहा दसो, क्योंकि ये तां फिर अपने काफ़ी प्रॉब्लम वाला विशा बिल्कुल जी। इंपॉर्टेंट है जानना कि लिवर जिहड़ा ऑर्गन है वो की करता है, उसका की काम है जी। सो बेसिकली तुसीं यह कह लो भी लिवर साडी बॉडी दी कैमिकल फैक्ट्री है। अच्छा। किसी भी तरह के कैमिकल चेंजेस, कुछ असी दवाई खाधी है वो भी लिवर के थ्रू पचनी है, तुसीं जिवें अल्कोहल का नाम लिया तो वो भी लिवर के थ्रू पचनी है। अच्छा। सो एवरीथिंग गोज थ्रू द लिवर। सो बेसिक कुछ भी कैमिकल एनालिसिस बॉडी नूं चाहिए ने तो उत्थे है। तो जदों आपां इन्हां कैमिकल इंबैलेंसिस वो 24/7 काम कर रहा, जो असी कोई स्ट्रॉन्ग मैडिकेशनस पा दिंदे आ, तो लिवर एक वो एड ऑन जॉब हैगी है लिवर वास्ते टू प्रोसैस। अल्कोहल पी लईए तो आपां उहनूं एक वाधू काम दे दिता है कि अज तू अपने रेगुलर जॉब्स दे नाल इस नूं भी करना है। सो इट फिल्टर्स द ब्लड, इट प्योरीफाइज अवर ब्लड, इट स्टोर्स द ब्लड, इट कंट्रोल्स इम्यूनिटी, साडे शरीर दी बीमारी नाल लड़न दी ताकत नूं भी इहो ही कंट्रोल करदा है। ब्लड सप्लाई नूं फिल्टर करना, क्लीन करना इहो ही करदा है। बॉडी दे अंदरों फैट डिपॉजिट्स नूं कढना वो यही करदा है। सो जदों आपां इहनूं तंग करदे आ तो ये सारियां चीज़ां बैकलॉग होणीआं शुरू हो जांदियां ने। सो जिवें आपां कहा कि जे मरीज़ नूं अल्कोहल लैंदा है तो अल्कोहल दे नाल हौली हौली फिर उहदा लिवर जिहड़ा है फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट्स ऑफ फैट वधन लग जाने, उही तरह फिर उही फैट जिहड़ा शरीर के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जिहदे नाल जे हुण असीं क्या कि एक सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम आवर किचन, जे चाह पानी के अंदर असीं ऑलरेडी चाह सुट्टदे नहीं है, जिन्हों आपां पुण लिया ऑलरेडी, तो आप उहदे थ्रू होर फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो इट वोंट फिल्टर एनीमोर। एंड दिस इज एग्जैक्टली टाइम आऊगा बिल्कुल ही चाह बाहर डोलनी शुरू हो जाएगी। यही चीज़ जिहड़ी आ वो लिवर दे नाल हुंदी है कि उहदा फिल्ट्रेशन प्रोसैस खराब हो जाता, उहदा कैमिकल एक्सचेंज जिहड़ा वो कर रहा बॉडी दे लई, इंपॉर्टेंट कैमिकल चेंजेस जिहड़ा कर रहा, उहदे अंदर हिंड्रेंसिस आन लग जांदियां, क्योंकि वो सारी टाइम रुझिया यही काम करन वास्ते कि जिहड़ी शराब आई है उहनूं मैं पचा लवां, जिहड़ी गोली आई उहनूं मैं पचा लवां, और उहदे नाल ही चेन रिएक्शन ऑफ अदर डीमैरिट्स, अदर प्रॉब्लम स्टार्ट। एक गोली नूं पहचान ली उन्हें जिहड़ा एक काम छड्डिया सीगा, ओहदा चेन रिएक्शन पूरा शरीर दे अंदर डिस्टर्ब होया, एंड दैट इज़ वाई हौली हौली फिर जिहड़े कहने एक गोली लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लीकेशंस ते होर डिजीज़ ने डिवेलप कर दी है। दैट्स हाउ इट हैपन्स जी। सो जदों आपां गल करते हैं भी लिवर नूं, सो
ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਦੈਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਗੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਹੈਲਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂ, ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥ 6 ਮੰਥਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਟ ਐਲਸ ਆਈ ਨੀਡ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਵਰ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ। that helps that you could improve the functioning of the liver. So homeopathy ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। one is to cleanse the liver. It's not a liver cleanser ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਵੇ ਤੇ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ liver cleanse ਹੋ ਗਿਆ। It doesn't work that way. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ we analyze the case and see what are the requirements of your body. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਲਿਵਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। very effective remedies that improve the functioning of the liver, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ natural immunity ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, cholesterol improve ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ we do not disturb the element that we are talking about CoQ10, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰਸ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਗਾਈਡ ਯੋਰ ਡਾਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੁਡ ਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਲਿਵਰ ਅਗੇਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 269 ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ, ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਰਦਰਫੋਰਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਨਿਕ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆਫ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਆਵਰ ਫੀਲਡ, ਮਾਈਸੈਲਫ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨੀਤ ਧੀਮਾਨ, MD in homeopathy, and Sukriti, she is gold medalist in BHMS. ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ that we have high and successful rates in health issues. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, feel free to give us call. Number to call is 647 856 2516, 647 856 2516। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਉਹ ਕਾਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡੇਕ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੈਡੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਵਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹੈਡੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਸੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਆਵਰ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਕਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਤੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਬਲੋਟਿੰਗ ਅਫਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਟੂ ਲਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੰਦਿਆਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੈਡੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਹੈਡੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਈ, 2-3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਗਿਵਸ ਯੂ ਐਨ ਔਰਾ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿੰਗ, ਭਾਵ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਔਰਾਸ ਬਿਫੋਰ ਹੈਡੇਕ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਬੂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਣਾ, ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਦਿਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਔਰਾਸ ਬਿਫੋਰ ਹੈਡੇਕ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੇਨ ਆਫ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿਨੀय ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਇਜ਼ ਵੀ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜ਼ੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ?
ਸਿੰਪਟਮ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਹੈਡੇਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫॉर ਕਪਲ ਆਵਰਸ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਡੇਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕਸ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਡੇਕਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਨੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਮੈਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਲਈ, ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਸ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਹਰ ਕੈਬਿਨ 'ਚ, ਹਰ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਾਈਨੋਲ ਐਡਵਿਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰੀ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਸ ਬਲੌਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ 8-10 ਘੰਟੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਣੀ ਪਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਨੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਿਲ ਜਾਂ ਟਾਈਨੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਐਡਵਿਲ ਟਾਈਨੋਲ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਸੋ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਬਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਹੈਡੇਕ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਡੇਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਵਰਡ, we need 3 main components in detail. Location of the pain, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ੇਸ਼ਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਲ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹਥੌੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, somebody say ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਸਿਪਿਟ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦੁਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਮੇਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਟਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਓ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਈ it will have ultimate that positive effect? ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 days ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਫਾਈਨ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, then that is quite chronic. We have to go back into the history. So ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗਲੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡੇਕ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬੋਥ
ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤੇ ਜੜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੈਡੇਕ ਅਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਸੋ ਇਵਨ ਦੋ ਵੀ ਗਾਈਡ ਯੂ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਵਾਟ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਪੀੜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਯੋਰ ਕੋਵਰਕਰ ਹੈਜ਼ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ baad ya duran so this is because of fluctuation of hormone so once we treat according to the hormonal level they are fine so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ so that all depends on ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਮ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਿਊ ਦਿਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਯੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ looking at the work capacity also ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ 16 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ 16 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੋਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੀਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਲਓ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਲਓ then you go continue your trip as ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਲੋਗੇ we need to ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਨੀਡਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਗਾਈਡ them ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੀਲ ਦਿਓ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਸਨੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਊ ਐਕਟਿਵ ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਨੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਇਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟਰਾਈ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੁੱਕ ਫॉर them ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਆਲ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ